ଆନନ୍ଦ ସୂଚନା କମଳରେ ଆନନ୍ଦ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 150 ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଶାଳାର ସମାନସ୍ପଦ ସବିତା ଆପା, ପୂଜ୍ୟ ପୁଷ୍ପଲତା ଆପା, ପୂଜ୍ୟ ବିଧାନ ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଉର୍ମିଳା ଆପା ଏବଂ ମାତୃକାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁନ୍ଦର ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି। ମା କରୁଣାମୟୀ ମା ଦିଅ କରୁଣା, କରୁଣାମୟୀ ମା ଦିଅ କରୁଣା, ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା, କରୁଣାମୟୀ ମା ଦିଅ କରୁଣା, ଏ ଜୀବନେ ଆମ ଭରି ଦିଅ ମାଗୋ, ଏ ଜୀବନେ ଆମ ଭରି ଦିଅ ମାଗো, ସ୍ନେହ ଶାନ୍ତି ସୁଷମା ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା, ତୁହି ତ ଗଢ଼ିଛୁ ମା ଗିରି କାନନ, ଆକାଶ ସଜାଇଅଛ ତାରା ସପନ, ଭୁବନେ ଭୁବନେ ଭରି ଦିଅ ମାଗୋ, ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ମା ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା, ତୁହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତୁ ମହାକାଳୀ, ତୁହି ମହାସରସ୍ୱତୀ ତୁ ମହେଶ୍ୱରୀ, ଆଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟା ମହାଶକ୍ତି ମାଗୋ, ଆଦ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟା ମହାଶକ୍ତି ମାଗୋ, ଅସୀମ ତୋର କରୁଣା ମାଗୋ, ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା, ଆଜି ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଢାଳେ ପ୍ରଣତି, ଆଜି ଏ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଢାଳେ ପ୍ରଣତି, ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ବିତି, ଜନମେ ଜନମେ ତୋ କର୍ମ କରି ମା, ଜନମେ ଜନମେ ତୋ କର୍ମ କରି ମା, ଗାଇବି ତୋର ବନ୍ଦନା ମାଗୋ, ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା ମାଗୋ, ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା। ବନ୍ଦେମାତରମ୍। ପ୍ରଣାମ। ମା 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 ମା।
धन्यवाद कुतियास भाई, बहुत सुंदर वंदनाटी जहाँ निवेदन कले। वर्तमान आमर आलोचनार पर्याय। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमर आलोचनार विषय वेदपुरी रे देव पुरुष। आमर पूज्या उर्मिला अपा आम गहन उपस्थित अच्छा। अपा को स्वागत करुछु। अपा प्रणाम। आम पाठचक्र रे उपस्थित हुए आमको वेदपुरी रे देव पुरुष नुआ विषयटी भाई सुंदर लगुची। आरंभ करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदर पाद पद्म आम समस्त मथानत भक्तिपूत प्रणिपात। अचानक आज प्रसंगटी उपस्थापित होची। चेतनार अभियात्रा परिवर्ते आउ गोटे विराट अभियात्रार कहानी। आज जन्मजयर कुलनंदन शुभ स्पंदन जो स्पंदन सृष्टि कले दुर्गा स्तोत्र माध्यम अशेष शुभेच्छा। दिव्य जननी अशेष करुणा ता ऊपर झरी पड़ू, से आहरी आहरी आगू को जाऊ। कृतिवास भाईना निवेदन कले मातृ संगीत, धन्यवाद। जो मैंने अंशग्रहण कर सविता जी परिचालना कर उद्योक्ता विधान और पुष्प ए समस्त को आज सुजोग देपाई कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जो माने उपस्थित अच्छा धैर्यर सहित किसी शुणापी से मोर अनेक शुभेच्छा। आज ये भिन्न प्रसंग वेदपुरी रे देव पुरुष। वैदिक सभ्यतार पुष्कल आर्य ऐतिह्य संपन्न भारत भूमि ऋषि संस्कृतिर आद्य उद्घोषक। जो भूमि जोगर वार्ता संप्रसारित होईची समग्र विश्व वातावरण रे, सेही बड़ी जने महान जोगींकर जोगस्थली थिला आजिर पूत पवित्र पुदुचेरी, अन्यतम नाम पंडिचेरी एवं सर्व पुरातन नाम होची वेदपुरी। सेही पावन भूमि रे पाद थापी थिले अन्य जने अनन्य तपस्वी, दिव्य भूमि अवतरित जने देव पुरुष श्री अरविंद नाम रे जे विश्व विदित। से विश्व देवतांकर पदपात पाई केउ स्मरणातीत कालरू हुए तो से स्थान तपस्या करिथिला। पूर्वे ताहा अन्य जने वैदिक ऋषि अगस्तींकर यज्ञस्थली थिला बोली कथित अछि। उत्कल भूमिर सागर विधौत पवित्र क्षेत्र हेउची पुरुषोत्तम धाम, श्री जगन्नाथ विश्वविख्यात। सेही भली पुण्यपुत भारत वर्षर अन्यतम तीर्थभूमि हेउची पंडिचेरी, जार प्रांत धौत करुची महुदधी। पुरुषोत्तम श्री अरविंदर ताहा थिला तपोभूमि। वेद विज्ञान शिक्षा केन्द्र थिला, वेद विज्ञान शिक्षा केन्द्र थिला एई प्राचीन स्थली। सेइथिपई तार नाम होउची वेदपुरी। ऋषि कुमार माने सेठारे गुरुकुल आश्रम रे वेद शिक्षा करुतिले। ऋषि अगस्ती सागर जल को गर्भस्थ करी सागर गर्भित लुक्कायित असुर मानंकु देवतांग दृष्टि को आनिथिले। सेहीपरि परम पुरुष ऋषि श्री अरविंद रूप रे विश्वव्याप्त जो आसुरिकता ऋषि श्री अरविंद से विश्वव्याप्त आसुरिकता कबलरू सृष्टि को रक्षा करने करथिले कठोर तपस्या। श्री अरविंद नाम से होउचंदी विश्वविख्यात। महाकाल पंजिकार सुनिर्दिष्ट सही महान दिवस थिला 1910 मसीहा एप्रिल 4 तारिख। यही महान जोगी अवगुंठित आंतर्जीवन एते विशाल व्यापक जे ता मध्य को प्रवेश करने मानुषी चेतनार दुसाध्य।
ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲିପୁର ଜେଲର ବିଜନ କାରାକକ୍ଷରୁ ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପକ୍ରମଣିକା। ସେହି କାରାକକ୍ଷରେ ଘଟିଥିବା ଗୋପନ ରହସ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏହି ବିପ୍ଳବୀ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଆଲିପୁର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତକ୍ଷରା ପୋଲିସର ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା କାରାକଷଣର ଏକ ବାସ୍ତବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତକ୍ଷରା ହେଉଛି ସେ ପୋଲିସର ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା, ପୁନଶ୍ଚ କାରାକଷଣର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଲାଲବାଗ ହାଜତକୁ ନିଆଯାଉଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହତଚକିତ ହୋଇଗଲି। ହୃଦୟ ଗୁହାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଉଠିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍, ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ ଟୁ ମି। ଇଏ କଣ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଘଟି ଯାଉଛି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଜୀବନର ସେହି ବ୍ରତ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ କାହିଁକି ମୋତେ ହାଜତକୁ ନିଆଯାଉଛି? କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ପୋଲିସର ଏ ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର? ତୃତୀୟ ଦିନ ମୋ ଅନ୍ତର ଗୁହାରୁ ଏକ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ହିଁ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଚେତନାରୁ। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି, ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ। ଏହାପରେ ସେ ଲାଲବାଗ ହାଜତରୁ ଆଲିପୁର କାରାକକ୍ଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀଟି ଜନଶୂନ୍ୟ, ବିଜନତା ସତେ ଯେପରି ତାର ଚିରନ୍ତନ ସାଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ତର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ came to me, he gave me his strength and power। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଯୋଗ ଇଜ ଏ ଲୀଲା ଅଫ କାଳୀ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ମାଇ ଯୋଗ ଇଜ ଏ ଲୀଲା ଅଫ କାଳୀ ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ। ମୋ ଯୋଗ କାଳୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। କାଳୀଙ୍କର ସଂହାର ଲୀଳା, ରଣହୁଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ସହିତ, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା, ପ୍ରେମ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା, ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦିକ୍ରିତିକ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଗୀତି କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। One is there, self of self, soul of space, fount of time, the heart of hearts, mind of mind, he alone sits sublime. One is there, self of self, soul of space, fount of time, the heart of hearts, mind of mind, he alone sits sublime। ଏକାକି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସକଳ ଆତ୍ମସତାର ଆତ୍ମସତା ହୋଇ, ଅନନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅସୀମ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆତ୍ମସତା ସେହି। କାଳର କାଳ ଚେତନାର ଏକମାତ୍ର ଆଦି ଉତ୍ସ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସକଳ ହୃଦୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ। ମନର ମାନସ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ। ମହତ ମହିମ ପୁଣି ସେ ଚରମ ପରମ। ମହତୁ ମହିୟାନ, ଅଣୁଠୁ ଅଣିୟାନ, ଗରିଷ୍ଠୁ ଗରିୟାନ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଚରାଚର ବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନୀ ଚେତନା ଏକ, ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀର ଏକ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ। ଚରାଚର ବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନୀ ଚେତନା ଏକ, ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀର ଏକ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତା ତାର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲି। କୃଷ୍ଣମୟ ଚେତନାରେ ଥାଇ କାଳକକ୍ଷରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, He placed Gita in my hand. His strength entered into me. I able to do sadhana of Gita. I was not understood intellectually, but realized what Krishna demands from Arjuna. ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭଗବତ ଗୀତା, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶିଲା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିମତା। ଗୀତୋକ୍ତ ସାଧନା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ। ବୌଦ୍ଧିକ ପାରଦର୍ଶିତାରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ବୁଝିଲି ମୁଁ ତାର ସାର ମର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଦୁର୍ବାର ଶକ୍ତିମତା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏବଂ ଗୀତାର ସାଧନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସାରମର୍ମ ବୌଦ୍ଧିକ ପାରଦର୍ଶିତାରେ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଠି ହାର ମାନେ, ହୃଦୟ ସେଠି ଜିତିଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ। କଣ ସେ ତାଠୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ପରମ ତପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ତ୍ୟାଗ କରି ହେ ପରମ ତପସ୍ୱୀ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତପସ୍ୟା କର, ଯୋଗ କର, ଯୋଗୀର ଭବ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ତ ବରାनुभବ। ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କଣ ସେଇ ତପସ୍ୟା? କି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପୁଣି ସେଇ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ସଂଘର୍ଷ ରକ୍ତପାତ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ସେଇ ନୂତନ ଯୁଗର ପରିଭାଷା। ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଯୋଗ। ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜସ୍ୱ। ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜସ୍ୱ। ଯୁଦ୍ଧ ରୂପୀ କର୍ମ କୌଶଳରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇ ଅନ୍ତହୀନ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା, ଅନ୍ତହୀନ ଯୋଗଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସେଇ ଭୀଷଣ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏହି ଯୋଗୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଗାମୀର ଭାଷା କଥା ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା କାରାକକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ସେ ଭୀଷଣ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏଇ ଯୋଗୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଗୀ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମି ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଚେତନା ଜଗତର ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସ୍ଥଳୀ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ନିର୍ଜନ କାରାକକ୍ଷର ସେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କେବଳ ଆନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବିଚାରରେ ତାହା ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତିର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଲୌକିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ
ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ହେଲେ କାରାମୁକ୍ତ। ତଥାପି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅଥବା କଳାପାଣି ବା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର। କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଗଲା। ମିଛରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗର ଭୂମି ତିଆରି କରାଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏଥର, କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ କରାଯିବ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏଇଭଳି କୌଶଳ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲା ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ। ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଥିଲା। ଭାରତର ସୁପ୍ତ ସିଂହ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଭାରତର ଯୁବ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ଆହ୍ୱାନରେ। ଜାଗୃତିର ମନ୍ତ୍ରଦାତା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯେ ଜାଗୃତିର ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀର ଦୁର୍ଗ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଯେପରି ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ମନ୍ଦିତ ହେଲା, କମ୍ପିତ ହେଲା, ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭାରତର ସୁପ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଦ ଆଶଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁନଃ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କର୍ମଯୋଗୀ ଦପ୍ତରରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଖବରଟି ବା ସମ୍ବାଦଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଭୃତକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ଦେବନଗର ଯିବେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର ସତାର ଆଦେଶ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଭାବିତ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ। କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅପରିଷ୍କାର ଗୋଦାମ ଘରର ଭୂତଳ କୋଠରୀ। ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ବିଛା ଝିଟିପିଟି ଅସରପା ଏପରିକି ସର୍ପ ସଂକୁଳ ଏକ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ କାଳ କୋଠରୀ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ। ଆନ୍ତର ଆଦେଶ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା ଗୋ ଟୁ ଚନ୍ଦନନଗର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜୟନାଗ ଏବଂ ସୁରେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପୁନର୍ବାର ଆଦେଶ ଆସିଲା ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ତପୋଭୂମି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଅକାଟ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନର ଆକର୍ଷଣ। ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ନାମକ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସିଂହଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ବହିତ୍ର ଲାଗିବ ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ। ପୋଲିସର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏ ଯାତ୍ରା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆତ୍ମ ପରିଚୟକୁ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ କରି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ବାକ୍ସଟିକୁ ସାଥିରେ ଧରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନନଗରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୁପ୍ତଚରର ସନ୍ଧାନୀ ଆଖି। ସେ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନକୁ ଏଡାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳର କେଉଁ ଅପନ୍ତରା କୂଳରେ ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶର ଯୋଜନା କଲେ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାହାଜକୁ ଉଠିବେନି, କାରଣ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରେ ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶର ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ 2 ଜଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାଉରୀ।
ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ଆବରଣ ତଳେ ନୌକା ଚାଲିଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଅପନ୍ତରା ଉପକୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। ଅନ୍ଧକାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ତା ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। କେବେ କେବେ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ଗାଇଥିଲେ, ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଭଲ, ଜୀବନ ପଥେ ସକଳ ତାର ଫିତାଏ ନୂଆ ରାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାହାନ୍ତି। ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତା ଠାରୁ ଭଲ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପଥରେ ନୂଆ ବାଟଟିଏ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ସେଇ ସୂଚିଭେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଚରଙ୍କ ସହିତ ପାଦ ଥାପିଲେ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେ ଜାହାଜରେ। ପରମଙ୍କ ପଦପାତରେ ପୁଲକିତ ହେଲା ଜଡ଼ ଜାହାଜଟି। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ମୁକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ମାର୍ଗ ସନ୍ଧାନରେ। ତାଙ୍କର ମହିମାମୟ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦେବକୁଳ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଦେବସ୍ୱରୂପକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଟିର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। He bore all the Godheads in his grandiose limbs. ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ କଳେବରରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦେବକୁଳ। ସାଗରର ଅସୁମାରୀ ତରଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଜଳଯାନଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ। କାଳରାତ୍ରିର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ପ୍ରାଚୀ ଭାଲରେ ଉଦିତ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତର ସଂକେତ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଘନ ତାମସୀ ରଜନୀର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଦିଗ୍ବଳୟ ଏକ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି। ପରିଶେଷରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର କାଳଧାରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। 1910 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଲା। ଏହି ଉତ୍ତର ଯୋଗୀଙ୍କ ସୁହାଗମନକୁ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କଲା ସେ ପବିତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ। ତାର ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାବନ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀର ତଟଭୂମି। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ କତିପୟ ଅନୁଗତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାତ୍ରା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୋପନବାସ ପାଇଁ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଗୋପନରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହିଭଳି ଗୋପନରେ ବାସ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋପନ ଭୂମି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳ ଅଧିବାସ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦୁଇ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଜଣେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ ଅଧିମାନସ ଅବତରଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୁଏତ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ତାହା ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଙ୍କର ଚେତିଙ୍କର ବାସଭବନ। ପୁଣ୍ୟଭୂତ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ 1893 ମସିହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଭାରତ ମାତାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦୂତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଗତ ଦେବପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରାସାଦର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ ରହିଥିଲା 2ଟି କୋଠରୀ, ଯାହା ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବାରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ସେହିଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ
1910 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଗୃହଟି 63 ଭିସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦି ୱାନ୍ ଦି ଅରିଜିନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଭାରତରୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବା ବିଜୟ ନାଗ ଏବଂ ସୁରେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅନୁଗତ, ଆୟାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟରମଣ। କ୍ରମଶଃ ଅନୁଗତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଜଣ 24 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିବିଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭର ବିରଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସାଚାରୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଗମନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନାଗାସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ନାଗାସ୍ୱାମୀ ହୁଏତ ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏଣିକି ଆମକୁ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ? ନାଗାସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତର ଯୋଗୀ, ସେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ଗୁରୁ, ସାଧନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ବ୍ରିଟିଶ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। 1910 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଚେତୀଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଏଠାରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ, ଅବିଚଳିତ, ସ୍ଥିତପ୍ରାଜ୍ଞ। ଏହି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଥିଲେ ନିସ୍ପୃହ, ଉଦାସୀନ, ବୀତସ୍ପୃହ। ବଗଡ଼ା ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ବିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି, ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ କଲିକତା ନିବାସୀ ମୋତିଲାଲଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ଥିଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ। ଶୁଣାଯାଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛାକୁ 4 ଜଣ ଅନୁଗତଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ନିର୍ବେଦ ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ। ମାତ୍ର ମା ଆସିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ସୁଦାମା, ସୁବଳ, ଶ୍ରୀମଧୁମଙ୍ଗଳ 4 ଜଣ ସଖା ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 4 ଜଣ ଅନୁଗତ ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଘବ ଚେତୀଙ୍କ ଗୃହରେ 1911ରୁ 1913 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲା 15 ଟଙ୍କା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ରାଇଟିଂ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଲେଖନୀ ଚାଳନା। ଏ ଲେଖାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଲେଖାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ଷୁଧା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 23 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ନିରାହାର ରହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହି ସାଧନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଉପବାସ ପ୍ରତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ ଟର୍ଚରିଂ ନେଚର, ସୋ ଆରୋପିତ ଅବାସ୍ତବ ଆତ୍ମପୀଡ଼ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ମା 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକରଣ ସବୁ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପଲ ରିଚାର୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାରିଥିଲେ ଶଙ୍କର ଚେତୀଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରିଉ ଫାମ୍ସୁଆ ମାର୍ତ୍ତାର ଉପର ମହଲାରେ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା। 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ
ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନତ କରି ମା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। এই କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ 1914 ମସିହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ। ସେତେବେଳେ ମା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ ଭାରତକୁ। ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପଦାନତ କରି ଏ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆଗମନ। ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଭିତ୍ତିରେ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖକୁ। ଆଶ୍ରମର ରୂପରେଖ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ବଦଳିଗଲା। ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମଧାରାରେ ଆସିଲା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂରେଇଗଲା। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣାଗଲା। ଆଶ୍ରମର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କର୍ମଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ପାଇଲା। କାରଣ ଆଶ୍ରମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଅନୁଭବ ହେଲା। ବୟମ ସମିତି ଇତି, ଆଶ୍ରମେ ଶ୍ରମ କରିବା। ଏ ଆଶ୍ରମ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା ଯୋଉଠି କେବଳ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ପୂଜା ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ, ଯିଏ ଥିଲା କର୍ମ ଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ବୟମ ସମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ବଟି ହେଉଛି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମିଳିତ ଯୋଗ ସାଧନାର ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। এই ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେବଳ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା, ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। only an endless beginning, an endless beginning। ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଧାରିତ ହେଇଛି ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ସେଇ ବେଦପୁରୀରେ ଦେବପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପକ୍ରମଣିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ବେଦପୁରୀ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। I came to Pondicherry in order to have freedom and tranquility for a fixed object, having nothing to do with present politics, in which I have taken no direct part since my coming here. Though what I could do for my country in my own way, I have constantly done, and until it is accomplished, it is not possible for me to resume any kind of public activity. But if I were in British India, I should be obliged to plunge at once into action of different kinds. I came to Pondicherry in order to have freedom and tranquility for a fixed object. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲି, ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଭୟ କରି ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡେଇକିରି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିକି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ।
ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଚଳନ୍ତି ରାଜନୀତି ସହିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ରାଜନୀତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ରାଜନୀତି ସହିତ ନଥିଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ଥିଲା ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରିଆସିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହାତ ଦେବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ ଯୋଗଯାତ୍ରା। ଦୁଃସାହସିକ ଯୋଗଯାତ୍ରାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାହା ଜାଣିଛେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀର ତପସ୍ୟା ଗୃହରେ ସେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅପମଗ୍ନ ହେଇକି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସଂସାର ଛାଡିକି, ସେ ତ ସଂସାର ଛାଡି ନଥିଲେ, ସଂସାର ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ଏଭଳି ଚେତନାଗତ ସ୍ତରର ତପସ୍ୟା ଯେ ସେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଥିଲେ, କାରାକକ୍ଷରେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାକୁ ଧାରଣ କରି ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଅନ୍ତରାଳ ଜଗତର ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାନବୀୟ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଭାରତକୁ ପରାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ହିଟଲର ମୁସୋଲିନିଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଖଳନାୟକ ଥିଲେ। ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଭଳି ପରୋକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ରଚିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହିଟଲର ଯିଏକି ରାତି ପାଇଥିଲେ ବିଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତା, ସେଇ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣକୁ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣଟି କଣ ଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ମା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଠି ଭାବିଲେ ହିଟଲରକୁ। ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଦାନବୀୟ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତା ନହେଲେ ପୁଣି ରାବଣ କଂସକର ରାଜୁତି ଏହି ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଗାବତାର ମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବ ପୁରୁଷ ବେଦପୁରୀରେ କିଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ, ତାହା ତ ବିଶାଳ ଘଟଣା, ବିରାଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନ, ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ମରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବଟି ଅମ୍ଳାନ ଭାବରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଣିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃସହଯୋଗ ଯାତ୍ରା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।